পাকিস্তানকে সমর্থন মানেই জঙ্গিদের সমর্থন। বিদেশের মাটিতে সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জাপানের পর দক্ষিণ কোরিয়াতেও পাকিস্তানকে অল আউট অ্যাটাকে তৃণমূল সাংসদ। সিওলে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, জঙ্গিদের শেষকৃত্যে পাক সেনার উপস্থিতি সন্ত্রাসে মদতের প্রমাণ। Pakistan has been harboring, shielding and sheltering terrorists in their own land. Any support to Pakistan is a support to terror organization. Don't want any kind of war, but if you're attacking us, our humility, our dignity, our respect towards you shouldn't be considered as our weakness. এপ্রিলে পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানা, মেতে ভারতের বদলা। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর, সেনার এই সাফল্য বিশ্বজুড়ে প্রচার করছে ভারত। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়ান সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। Any support to Pakistan is a support to terror organization. Anyone supporting any act of Pakistan is supporting a terror organization. When the 2008 Mumbai terror attacks were carried out in Mumbai, 166 nationals were killed and shot dead by terrorists. And the prime accused, who was then arrested by the Indian law enforcement agencies, he confessed he was trained and raised in Pakistan. Both India and Pakistan has gained independence at an interval of a day. And if you look at the trajectory of Indian economy and Pakistan's economy, there is a hell and heaven difference. India has grown by leaps and bounds, where Pakistan is struggling with their own economic crisis and flaws. Pakistan has been harboring terrorism, harboring terrorists from 9/11 to 26/11 in Mumbai, to Pahalgam, to Pathankot, to Uri, repeatedly one after one terror attacks. Osama bin Laden was found in a place called Abbottabad, which is again in Pakistan. When the airstrikes were carried out, those airstrikes ended up killing 100 odd terrorists, where Pakistan's high-ranking military generals are attending the funeral of the terrorists. You know, breeding a snake back in your backyard and expecting that snake to only bite your neighbor is the last mistake we should do, or last thing we should think of. Because once the snake is unleashed, it will end up biting whoever it can. A snake remains a snake. If you're breeding a monster to become a monster, the day the monster is unleashed, it will pounce on and attack on everyone. So we need to be very careful and mindful. When the terror attack was carried out this year, on the 22nd of April, we actually expected Pakistan to do justice and bring the perpetrators to book. We waited patiently for a week, 10 days, 14 days. Then India eventually carried out the airstrikes. On the 7th of May, the airstrikes were so precise. It was carried out with so much of precision. We ended up successfully destroying 9 terror infrastructure without endangering a single civilian life. This is what India is, firm in resolve, yet honorable in action. I come from a land where we have a special bond with every Koreans living in South Korea. I come from the land of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore's poem, The Lamb from the East, is still embedded and found a special place in the textbooks of school kids even today. And we come from a land who has always taught and given the message of peace, harmony, tolerance and humanity to the world. অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার ভারতের। 33 দেশে গিয়েছেন 59 জন সর্বদলীয় প্রতিনিধি। সবাই বুঝিয়ে দিয়েছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশ একজোট। স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারত অহিংসায় বিশ্বাসী, তবে বদলা নিতে জানে। Our stance from the very first day has been clear. You fire, we fire. You stop, we stop. You can't be expecting one-sided action, and you can't be expecting any reaction. As Newton's third law says, every action has an equal and opposite reaction. নিউজ 18 বাংলা। ধর্মতলায় কার্তুজ উদ্ধারে বিজেপি লিঙ্ক, ধৃত রামকৃষ্ণ মাঝি বিজেপি নেতা। অভিযোগ এমনটাই তৃণমূলের। এলাকায় দেদার অসামাজিক কাজ, ধর্ষণের অভিযোগে জেল খেটেছে রামকৃষ্ণ। দাবি কেতুগ্রামে তৃণমূল নেতার। বিজেপির সঙ্গে স্বামীর যোগাযোগের কথা জানিয়েছেন ধৃতের স্ত্রীও, যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির।
ধর্মতলায় এসটিএফ এর অপারেশন, ব্যাগ ভর্তি কার্তুজ। ও আছে এখানকার বিজেপির যুব মোর্চার কার্যকরী সভাপতি। এইবার ওর কাজই হলো যে অস্ত্র নিয়ে এলাকাকে অশান্ত করা। অস্ত্র বিক্রেতা বিজেপি নেতা। ধর্মতলা চত্বরে ব্যাগ ভর্তি কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় তুঙ্গে রাজনীতির দরজা। রবিবার বিকেল 5টা ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড চত্বরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওঠ পেতেছিল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। বাস থেকে এই যুবক নামতেই পাকড়াও। তল্লাশি চালিয়ে যুবকের ব্যাগ থেকে উদ্ধার 120টি কার্তুজ। ধৃত রামকৃষ্ণ মাঝি বর্ধমানের কেতুগ্রামের কুলুন গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হলদিয়া থেকে কার্তুজ নিয়ে আসছিল রামকৃষ্ণ। মেচেদা থেকে কলকাতাগামী বাসে উঠেছিল সে। কলকাতায় রামকৃষ্ণ মাঝির গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের। অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত রামকৃষ্ণ। অস্ত্র নিয়ে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ। গাড়িতে করে গাঁজা পাচারের অভিযোগ। ধর্ষণের অভিযোগে জেলও খেটেছেন অভিযুক্ত। ও আছে এখানকার বিজেপির যুব মোর্চার কার্যকরী সভাপতি। এইবার ওর কাজই হলো যে অস্ত্র নিয়ে এলাকাকে অশান্ত করা। ওই সঙ্গে ওর একটা ছোট গাড়ি আছে, গাড়িতে করে কিছু গাঁজা সাপ্লাইও করে এবং রেপ কেসেও ধরা পড়েছিল, কিছুদিন জেল খাটে। ধৃতের স্ত্রীর দাবি, গাড়ি কেনার পর ঋণ শোধ করতে পারছিলেন না রামকৃষ্ণ, তাই নাকি টাকার লোভে অস্ত্র কারবারের ফাঁদে পা। টাকার লোভ দেখিয়ে দিয়ে করে ফেলেছে এই কাজ। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এরকম কাজ করে ফেলেছে ও। বিজেপির সঙ্গে যে স্বামীর যোগাযোগ ছিল সে কথাও জানিয়েছেন ধৃত রামকৃষ্ণ মাঝির স্ত্রী। বিজেপি পার্টি করে হয়তো মিটিং এখানে ওখানে থাকলে যেত এরকম। কোন দলের? বিজেপি। যদিও অস্ত্র কারবারে রামকৃষ্ণ মাঝি গ্রেপ্তার হতেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টায়। যিনি বলেছেন হয়তো তিনি না জেনে বলেছেন, কিংবা বিজেপি নামে কুৎসা রটানোর জন্য বলছেন। রামকৃষ্ণ মাঝি এমনি কোনো ঘোষিত পদে নেই কো। আমি সভাপতি হবার পর থেকে হতে পারে ও তো গাড়ির বিজনেস করে, এবার হয়তো কোনো মিটিং এ মিছিলে যাবার জন্য ওর গাড়ি হয়তো অনেক সময় নেওয়া হয়, সেই সূত্রে হয়তো ওকে হয়তো দেখেছে কোনো মিছিলে বা মিটিং এ। বিজেপি পার্টির যারা লোক তারা ওর বাড়িতে যায়, মদ গাঁজা খায়, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কারবার করে। কলকাতায় কোথায় কার্তুজ পাচারের ছক ছিল রামকৃষ্ণর? অস্ত্র কারবারে তার সঙ্গে আর কারা কারা জড়িয়ে, সেই উত্তরের খোঁজে তদন্তকারীরা। কাটোয়া থেকে রণদেব মুখোপাধ্যায়, নিউজ 18 বাংলা। জমি বিবাদ ঘিরে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুরের ঘটনা, বাঁশলাঠি নিয়ে এক দল আরেক দলের উপর চড়াও। ঘটনার তদন্তে গোয়ালপুকুর থানার পুলিশ, হামলায় এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি। बाबू সবাই 8-10 আছে মানে ঘুষে গেছে, লাঠি নিয়ে বড় বড় লাঠি নিয়ে চলিয়ে আসে, খালি মারে চলিয়ে আসে বাবু, চলিয়ে আসে। ওই জমি জমি আগে ছিল, আমরা পাঁচিও না দিয়ে আমরা ওখানে উদিনে কিছু করি না, আমরা উদিনে কিছু করি না, পাঁচিও না দিই। হ্যাঁ, শাস্তি চাই।